ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులలో మనము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము సంబంధించి 16వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 16వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హ్యనిశం పతంతి. 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 విద్యాదయో వివిధ శక్తయా ఆనుపూర్వ్యాత్. విద్యాదయో వివిధ శక్త్యా అనుపూర్వ్యాద్. విద్యాదయో వివిధ శక్తయా ఆనుపూర్వ్యాత్. విద్యాదయో వివిధ శక్త్యా అనుపూర్వ్యాత్. విద్యాదయో వివిధ శక్తయా ఆనుపూర్వ్యాత్. విద్యాదయో వివిధ శక్త్యా అనుపూర్వయాత్. తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం. తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం. తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం. విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం. బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం. బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం. ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. ఆనందమాత్రమవికారమహం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే.
आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तया आनुपूर्व्यात् यस्मिन् विरुद्धगतयो विद्यादयो विविधशक्त्यानुपूर्व्यात् यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यानिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तया आनुपूर्व्यात् यस्मिन् विरुद्धगतयो निशं पतन्ति विद्यादयो आदयो विविधशक्त्या विविधशक्त्यानुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये प्रपद्ये तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् विविकारमहं प्रपद्ये प्रपद्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तया आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमात्रमविकारमहं प्रपद्ये प्रपद्ये हरे कृष्ण वृंदा कृष्ण माता जी भारती माता हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तया आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये हरे कृष्ण प्रभु जी यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये धन्यवाद श्रीलता माता जी कोटेश्वरी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमामि प्रभु जी यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तया आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्त आद्यम् आनन्दमात्रमविकारम् अहं प्रपद्ये हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवादाలు प्रभु जी हरे कृष्ण कोटेश्वरी माता जी ओके बाल सरस्वती माता जी श्रीनिवास सेविका माता जी हरे कृष्ण गुरुजी ఓకే కోటేశ్వరి మాత చదవండి కానీ మీరు రెడీ ఉండండి మాతాజీ మొన్న కూడా అలాగే అవుతుంది లేట్ అవుతుంది ఓకే హరే కృష్ణ చదవండి కోటేశ్వరి మాత హరే కృష్ణ సరే బాల సరస్వతి మాత చదవండి హరే కృష్ణ మాత చదివి ప్రణామాలు యస్మిన్ విరుద్ధగతయో హసంతి పతంతి విద్యాదయా వివిధశక్త్యా తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాధ్యం
ఆనందమాతరమకవిదే మహాప్రపద్దే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ అనుపూర్వయాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ గురుజీ. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హ్యానిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ అనుపూర్వయత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్య మానందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. హరే కృష్ణ గురుజీ. సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు, నాగరత్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ అనుపూర్యాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ ఆనుపూర్వ్యాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేక అనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికార అహం ప్రపద్యే. హరే కృష్ణ భాస్కరయ్య ప్రభు, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రభుజీ. యస్మిన్ విరుద్ధగతయో హ్యనస్యం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ పూర్యాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తియానుపూర్యాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, రామాంజనేయ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. యస్మిన్ విరుద్ధగతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ ఆనుపూర్వ్యాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పోయింది ప్రభుజీ. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ ఆనుపూర్యాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఉజ్జుల మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. ఇంకా హరే ఎవరైనా కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు ఉంటే రెడీ ఉండండి. నిన్న చదవని వాళ్ళు. ఓకే. హరే కృష్ణ. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ అనుపూర్వయాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యస్మిన్ విరుద్ధగతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ ఆనుపూర్వ్యాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. యస్మిన్ విరుద్ధగతయో హ్యనిశం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ ఆనుపూర్వ్యాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం
ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मिन् विरुद्धगतयो यानिस्यं पतन्ति विद्यादयो विविधदय शक्तय अनुपूर्व्यात् उद्ब्रह्म तद्ब्रह्म विश्वभवमेक अनन्तमाज्यः आनन्दमात्रम् अविकारमहं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము. దీనిలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యమును చూద్దాము. హరే కృష్ణ. యస్మిన్ యవ్వానియందు విరుద్ధగతయః విరుద్ధ లక్షణములు హి నిక్కముగా అనిశం ఎల్లప్పుడు పతంతి ప్రకటములో విద్య ఆదయః విద్య మరియు అవిద్య వివిధ వివిధములగు శక్తయః శక్తులు అనుపూర్యాత్ సదా తత్ బ్రహ్మము విశ్వభవం భౌతిక సృష్టికి కారణము ఏకము అనంతము ఆద్యం ఆది ఆనందమాత్రం కేవలము ఆనందమయము అవికారం మార్పు రహితము అహం నేను ప్రపద్యే వందనములు వసుగుచున్నాను. హరే కృష్ణ. భావము ప్లీజ్ రిపీట్. హే ప్రభు, నీ నిరాకార బ్రహ్మ ప్రకటమున సదా విద్య అవిద్య అను రెండు విరుద్ధ లక్షణములు కలవు. నీ వివిధ శక్తులు ఎల్లప్పుడూ ప్రకటమై ఉన్నను ఏకమును ఆద్యమును అవికారమును అనంతమును ఆనందమాత్రమును అగు నిరాకార బ్రహ్మమే భౌతిక సృష్టికి కారణమై ఉన్నది. నీవే ఆ నిరాకార బ్రహ్మమైనందున
నిరాకారమైనందున వందనములను నర్పించుచున్నాను. వందనములో నర్పించుచున్నాను. బృందాకృష్ణ మాతాజీ ఫస్ట్ పేరా చదవాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం బై శిల ప్రభుపాదికి జై. అనంతమగు నిరాకార బ్రహ్మము గోవిందుని దివ్య తేజమని బ్రహ్మ సంహిత యందు తెలుపబడినది. అనంతమైన ఆ భగవత్ తేజమున అనంతమగు లోకములను గూడిన అనంత విశ్వములు కలవు. పరమ పురుషుడే సమస్త కారణములకు ఆది కారణమైనను అతని నిరాకార తేజమే అనగా బ్రహ్మముగా పిలువబడినది. భౌతిక సృష్టికి అవ్యవధానమగు కారణమై ఉన్నది. కనుకనే భక్త ధ్రువుడు నిరాకార బ్రహ్మమునకు వందనములను చేయుచున్నాడు. నిరాకార బ్రహ్మానుభూతిని బడసిన వారు అవికారమగు బ్రహ్మానందము అనుభవింపగలరు. ఆధ్యాత్మికోన్నతిని బడసినను ఇంకను భగవద్రూప లక్షణములను గాని ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క వైవిధ్యమును గాని తెలుసుకొనలేని వారి కొరకే ఈ నిరాకార తత్వమును ఉద్దేశింపబడినదని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు తెలిపిరి. అట్టి భక్తులను జ్ఞాన మిశ్ర భక్తులు అనగా వారి భక్తి జ్ఞానములో మిళితము చెందియుండును అని అందురు. నిరాకార బ్రహ్మానుభూతి పరతత్వపు పాక్షిక అవగాహనము కనుక భక్త ధ్రువుడు వందనములు కావించుచున్నాడు. నిరాకార బ్రహ్మము పరతత్వము యొక్క దూరపు అనుభూతి అని చెప్పబడినది. బ్రహ్మము బాహ్యమునకు శక్తిరహితముగా తోచినను వాస్తవమునకు విద్య అవిద్య అను పేరున పనిచేయు వివిధ శక్తులను గూడియుండును. వాని వలననే నిరంతరము విద్య అవిద్యలు ప్రకటమగుచుండును. ఇవి రెండును ఈశోపనిషత్తునందు చక్కగా వివరింపబడినవి. అవిద్య అనగా అజ్ఞానము వలననే మనుజుడు పరతత్వము చరమముగా నిరాకారమని భావించునని దాని యందు తెలుపబడినది. కానీ నిజమునకు భక్తియోగము ఎంతగా వృద్ధి చెందెనను విషయమును బట్టి నిరాకార సాకారానుభూతులు కలుగుచుండును. మన భక్తి ఎంత వృద్ధి చెందినచో అంతగా మనము పరతత్వమునకు సన్నిహితము కాగలము. మొదట దూరము నుండి అనుభూతమునర్చుకొనినప్పుడు ఆ పరతత్వము నిరాకారముగా ప్రకటమగును. అవిద్యాశక్తి అనగా మాయా ప్రభావము నందున్న జనులకు జ్ఞానము గాని భక్తి గాని ఉండదు. కానీ ఎవడేని మనుజుడు కొద్దిగా పురోగమించినప్పుడు జ్ఞాని అనబడును. అతడు మరింత పురోగమించినప్పుడు జ్ఞానమిశ్ర భక్తుని అనగా ఎవ్వని ప్రేమ జ్ఞానముతో మిళితమై ఉన్నదో అట్టి భక్తుడు కోవకు చేరును. అతడు మరింత అభివృద్ధిని సాధించినప్పుడు పరతత్వము వివిధ శక్తులను గూడినట్టి పురుషుడని తెలుసుకొనగలడు. భక్తి యందు పురోగమించిన వాడు భగవానుని మరియు అతని సృజన శక్తిని అవగతము చేసుకొనును. భగవానుని సృజన శక్తిని అంగీకరించినంతనే ఆ దేవదేవుని షడ్విభూతులు సైతము అవగతము కాగలవు. పూర్తి జ్ఞానముతో మరింత పురోభివృద్ధి సాధించిన భక్తులు భగవానుని దివ్యలీలలను అవగతము చేసుకొనగలరు. కేవలము ఆ స్థితి యందే మనుజుడు దివ్యానందమును పూర్ణముగా అనుభవించగలడు. ఈ సందర్భముననే శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు గమ్యము వైపునకు ప్రయాణించు బాటసారి ఉపమానము ఒసగిరి. తన గమ్యమును చేరునప్పుడు దానినతడు దూరము నుండియే గాంచగలడు. అనగా మనము ఏదేని నగరమును దూరము నుండియే గాంచగలిగినట్లు. అప్పుడు అతడు ఆ నగరము చేరువలోనే ఉన్నదని మాత్రము తెలుసుకొనినను ముందుకు సాగినప్పుడు గోపురములను కేతనములను గాంచగలడు. కానీ నగరమున ప్రవేశించినంతనే రహదారులు, ఉద్యానవనములు, సరస్సులు, విక్రయశాలలు అతనికి
కనబడును. వస్తువులను ఖరీదు చేయు కొనుగోలుదారులు దర్శనమిత్తురు. నాటకశాలలు వాటి యందు నృత్యము చేయువారు సర్వత్రా ఉల్లాసము అతనికి కనబడును. ఈ విధముగా మనుజుడు నిజముగా నగరమునందు ప్రవేశించి నగరమున జరిగేడి కార్యకలాపములను ప్రత్యక్షముగా వీక్షించినప్పుడు సంతుష్టుడు కాగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్నా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభు ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, క్లియర్గా ఉంది ప్రభుజీ. క్లియర్గా. ఓకే. సో భక్త ధ్రువుడు తాను దర్శనం పొందినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను దివ్యమైనటువంటి లీలలను ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే ఆ ధ్రువుడు భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా అవగాహన చేసుకొని ఆ విధంగా ఆయన అతన్ని అంటే ఆ ధ్రువుడు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలోనే ఆయన పూర్వపు శ్లోకాలలో ఆయన జన్మరహితుడు అని, పరమేశ్వరుడు అని, అన్ని రకాలైనటువంటి ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులన్నిటి కూడా మరి ఆయన ఒక అంశ అయినటువంటి మహతత్వం వలననే వ్యాపించి ఉన్నాయి అని, అవి వ్యక్త అవ్యక్తాలుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అవన్నీ ఆయనలోనే లీనమవుతూ ఉన్నటువంటి సో ఆ గర్భోదకశాయి విష్ణువులో లీనమయ్యేటువంటి విషయాలను మరి అటువంటి పరమ పురుషుడువే నీవు అని నేను ఎరిగి ఉన్నాను అంటూ, ఎందుకంటే తన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ క్షీరోదక శాయి విష్ణువుని ఆయన ఆ విధంగా కీర్తిస్తూ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. సో ఓ దేవా, నీవు అఖండమైనటువంటి దివ్య దృష్టి అంటే ఇక్కడ సో మరి దివ్య దృష్టి వలననే నీవు బుద్ధి యొక్క సర్వావస్థలకు పరమసాక్షిగా ఉన్నావు. నీవు నిత్య ముక్తుడవు, మరి శుద్ధ సత్వగుణ స్థితుడవు అంటూ మరి కూటస్థుడవు. కూటస్థుడు అంటే ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి నిరంతరము ఉండేటువంటి
ఆ? మరి షడ్గుణ ఐశ్వర్య సంపన్నుడవు అయినటువంటి ఆది పురుషుడవు. ఆ? మరి సో ఆ విధంగా నీవు సామాన్యమైనటువంటి జీవులకు సదా, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు సామాన్యంగా కనిపించినప్పటికీ కూడా ఈ సామాన్య జీవులకు ఆయన అంటే ద్విభుజ శ్యామసుందర మానవ రూపంలో ఆయన కనిపించినప్పటికీ కూడా ఆయనే మరి నిత్యమైనటువంటి ముక్తుడు, నిత్య ముక్తుడుగా ఉండేటువంటి వాడు, శుద్ధ సత్వగుణ స్థితిలో ఉండేటువంటి వాడు, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి సనాతనమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి వాడు, షడ్గుణ ఐశ్వర్య పూర్ణుడు, కనుకనే ఆయన భగవానుడిగా కీర్తించబడేటువంటి వాడు అని మరి ఆది పురుషుడు. సో ఆది నుండి సృష్టి అన్నిటికంటే పూర్వము నుండి ఉన్నటువంటి వాడు అని మరి అటువంటి మరి నీకు నీవే ఆ విష్ణువు రూపంలో సమస్త విశ్వ కలాపాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాడవు అని నేను ఎరిగి ఉన్నాను అంటూ సమస్త యజ్ఞ ఫలభోక్తవు నీవే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ, ఇంకా ఆయన ధ్రువుడు ఆ భగవంతుణ్ణి తాను అనుభూతి చెందినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఇంకా కీర్తిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హనిషం పతంతి విద్యాదయో వివిధ శక్తయ ఆనుపూర్వ్యాత్ తద్బ్రహ్మ విశ్వభవమేకమనంతమాద్యం ఆనందమాత్రమవికారమహం ప్రపద్యే అంటూ ఆయన ధ్రువుడు దేవదేవుడైనటువంటి తన ఎదురుగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి తాను అనుభూతి పొందుతూ ఆయనను గురించి కీర్తిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, యస్మిన్ విరుద్ధ గతయ హి అనిశం పతంతి. సో యవ్వాని యందు విరుద్ధ లక్షణములు ఎల్లప్పుడూ ప్రకటితములు అవుతూ ఉంటాయో, అంటే ఆయన ఏకమే అయినప్పటికీ కూడా ఆయనలో అనేక రకాలైనటువంటివి ఆయనలోనే ఉన్నటువంటివి. సో అందులో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది విద్య అవిద్య అంటూ చెప్తున్నాను. అంటే ఆ విద్య మరియు అవిద్య, అంటే విద్య అనేటువంటిది అంటే జ్ఞానము, సదా విద్య, అలాగే అవిద్య అజ్ఞానం. ఆ రెండు కూడా ద్వంద్వాలు, ఇక్కడ మాయా లక్షణాలు, అంటే విరుద్ధమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి, ఒకటి జ్ఞానము, రెండవది అజ్ఞానం కదా. సో అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆయన అంటున్నాడు, హే ప్రభు, నీ నిరాకార బ్రహ్మ ప్రకటమున, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దేహకాంతైనటువంటి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి ఏదైతే ఉందో ఆ నిరాకార బ్రహ్మము ప్రకటమున సదా విద్య అవిద్య అనేటువంటి రెండు విరుద్ధ లక్షణాలు కలవు. మరి నీ వివిధ శక్తులు ఎల్లప్పుడూ ప్రకటమై, అదే ఇక్కడ చెప్తుంది, యవ్వాను యందు యస్మిన్ విరుద్ధ గతయో హనిషం పతంతి అని చెప్పబడుతుంది. సో ఆయన ఏకమే, ఒక్కడే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన నుండే అన్ని రకాలైనటువంటివి ప్రకటితమవుతూ ఉన్నట్లుగా, ఆయన యొక్క ఒక రకంగా చెప్తే పరాశక్తి అపరశక్తిలుగా చెప్తున్నట్లు, లేదా బాహ్యశక్తి ఆంతరింగిక శక్తి తటస్థ శక్తి అంటూ. సో ఈ విధంగా ఆయన యొక్క వివిధ శక్తులు ఎల్లప్పుడూ ప్రకటమై ఉన్నప్పటికీ కూడా, వేరువేరుగా అనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఆయన ఏకమే అని చెప్పబడుతుంది. ఒక్కడే, అంతా కూడా సమస్తము ఆయనే అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఏకం. మరి అనంతం అయి ఉన్నటువంటి వాడు, ఏకంగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఏకం అనంతం ఆద్యం. సో అనంతంగా ఉన్నటువంటి వాడు,
ఆది నుంచి ఉన్నటువంటి వాడు, అంటే ఆయనకు పూర్వము మరెవడు కూడా లేనటువంటి వాడుగాను, ఏకమును అనంతమును ఆద్యమును అవికారమును, అంటే ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఎన్నో రకాలుగా ఆయన ప్రకటితం అవుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనలో ఎటువంటి మార్పు లేనటువంటి వాడు, అవికారం, మార్పు లేనటువంటి వాడు, ఎప్పటికీ స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాడు, ఎటువంటి మార్పులకు ఈ భౌతికమైనటువంటి వాటికి కానీ దేనికి కూడా మార్పులకు గురి కానటువంటి వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. అవికారం అంటే మార్పు లేనటువంటిది, వికారం అంటే మార్పు చెందేటువంటి, వికారం అంటాం కదా, మార్పు పరిణామము అని చెప్తాము, వికృతి. అది అవికారము అంటే మార్పు లేనటువంటిది, అంటే ఏ మార్పు చెందని శాశ్వతమైనటువంటిది, నిర్వికారమైనటువంటి స్థితి ఆ భగవంతుడు అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. సో ఇంకా కూడా ఉపనిషత్తులలో అవికారము అనేటువంటి పదానికి నిత్యము, శుద్ధము, బుద్ధం, ముక్తము, అని చెప్పబడేటువంటి, సో అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఈ జననము, వృద్ధి, క్షయము, అంటే మనం సాధారణంగా పుట్టడము, కొంతకాలం పెరగడము, స్థిరంగా ఉండడము, నశించిపోవడము అనేటువంటి ఏవి కూడా ఆ షడ్వికారాలు లేనటువంటి వాడిని అవికారము అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి పదం. సో అందుకే భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు, నజాయతే నమ్రియతే నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే అని చెప్పబడుతుంది. అంటే ఆత్మతత్వాన్ని గురించి, ఆ ఆత్మ యొక్క కూటస్థ స్థితిని గురించి అక్కడ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే ఆయన నిన్నటి శ్లోకంలో కూటస్థుడుగా చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి కనుక ఆయన అవికారుడు. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అనంతము అయినటువంటి వాడు, ఆది మధ్య అంతాలు లేనటువంటి వాడు, అనంతంగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఆ అనంతమైనటువంటి వాడు, మరి ఆయనే ఆనందాన్ని మాత్రమే ఇవ్వగలిగేటువంటి వాడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆయన ఆనంద మాత్రము అయినటువంటి నిరాకార బ్రహ్మమే ఈ భౌతిక సృష్టికి కారణమైనటువంటిది. మరి నీవే ఆ నిరాకార బ్రహ్మము అయినందువలన, ఎందుకంటే ఆ పరతత్వము 3 రకాలుగా అనుభూతి అవుతుంది అని చెప్పుకుంటాము. అదే నిరాకార బ్రహ్మం, బ్రహ్మజ్యోతి, హృదయస్థ పరమాత్ముడు, భగవానుడుగాను ఉండేటువంటిది. మరి ఆయన అవికారుడు, ఎటువంటి మార్పు లేనటువంటి దృఢమైనటువంటి అచంచలుడైనటువంటి వాడు, నిలిచి ఉండేటువంటి వాడు, ఆ జనన మరణాలు కానీ సుఖదుఖాలు కానీ లేనటువంటి వాడుగా ఉండేటువంటి వాడు. అటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు వివిధ రకాలుగా ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఏకమైనటువంటి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆయన చెప్తున్నారు, అనంతమగు నిరాకార బ్రహ్మమును గోవిందుని దివ్య తేజమని బ్రహ్మ సమిత యందు తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అనంతం ఆది పురుషు అంటూ ఆయన్ని ఆ గోవిందుడే, మరి ఆ అనంతమైనటువంటి ఆది పురుషుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని, ఆ గోవిందుని యొక్క ఆ దేహ తేజమే ఈ బ్రహ్మజ్యోతి, నిరాకార బ్రహ్మం, ఆ బ్రహ్మజ్యోతి అని చెప్పబడుతుంది. సో మరి వీటన్నిటికీ కూడా మూల కారణము ఆ పరమ పురుషుడే, గోవిందుడైనటువంటి పరమ పురుషుడు. ఆ నిరాకార బ్రహ్మమే, ఆ నిరాకార తేజం, భగవంతుని యొక్క నిరాకార తేజమే బ్రహ్మంగా పిలువబడేటువంటిది. అదే ఈ భౌతిక సృష్టికి కారణమై ఉన్నటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే
మరి ఆ భక్త ధ్రువుడు ఆ నిరాకార బ్రహ్మమునకు కూడా నీవే కారణమైనటువంటి వాడవు, నీవే అటువంటి నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేను వందనాలు చేయుచున్నాను. సో అంటూ ధ్రువుడు చెప్తున్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటున్నారు, ఆ నిరాకార బ్రహ్మానుభూతిని పొందగలిగినటువంటి వాడు అవికారమగు బ్రహ్మానందమును అనుభవించగలడు. అవికారమైనటువంటిది అంటే ఇక మార్పు రహితం, ఏ విధమైనటువంటి మార్పు లేనటువంటిది, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి ఆ బ్రహ్మమైనటువంటి మహానుభూతి, మహా ఆనందాన్ని ఆయన పొందుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంకా చెప్తూ ఆయన ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉన్నతిని బడిసినా కూడా ఇంకనూ భగవద్రూప లక్షణాలను గాని ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క వైవిధ్యమును గాని తెలుసుకొనలేని వారి కొరకే ఈ నిరాకార తత్వము ఉపదేశించబడినది అని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తుల ఠాకూర్ల వారు తెలియచేసినటువంటి, మన వైష్ణవ ఆచార్యులలో ప్రముఖులైనటువంటి వారు తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి భక్తులను అంటే ఆ ఆధ్యాత్మికమైన కొంత ఉన్నతిని పొందినప్పటికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క రూపాలను, రూప లక్షణాలను, అలాగే ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క వైవిధ్యాలను తెలుసుకోలేనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని, అంటే సాధారణంగా విశుద్ధ భక్తులు, మిశ్రమ భక్తులు, ప్రారంభ భక్తులు అలా చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఇక్కడ జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తులుగా చెప్తున్నారు. అంటే వారి యొక్క భక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ భక్తి జ్ఞానంతో మిళితమై ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ నిరాకార బ్రహ్మానుభూతి పరతత్వం యొక్క పాక్షిక అవగాహనము అంతే కదా. మరి ఆ పరతత్వము 3 రకాలుగా మనము అనుభూతి ఉంది, బ్రహ్మజ్యోతిగాను, పరమాత్మగాను, భగవానుడుగాను. అంటే ఇక్కడ ఈ నిరాకార బ్రహ్మ అనుభూతి ఏదైతే ఉందో ఆ పరతత్వం యొక్క పాక్షిక అనుభూతిము అని చెప్తూ ఉన్నారు. పాక్షికమైనటువంటి అవగాహన మాత్రమే. అంతే కదా. సూర్యుని గురించి చూసినప్పుడు సూర్య తేజస్సు చూస్తే సూర్యుని మొత్తాన్ని చూసినట్లు కాదు కదా. సో దానికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఒక బాటసారి గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఒక నగరానికి వెళ్ళదలుచుకున్నప్పుడు, దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నగరం కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఏదో ఒక ఆనవాళ్ళలాగా కనిపిస్తుంది. మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం అనుకోండి, మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ పోతుంది, ఏదోనో ఒక గమ్యాన్ని మనం చేరుతూ ఉన్నప్పుడు అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కనిపించినటువంటిది మనకేంటి, పూర్తిగా ఉండదు, అందులో ఏముందో తెలియదు, ఏదో ఒకటి ఉన్నట్లుగా, ఒక గ్రామము లేదా ఒక నగరము, మహానగరం ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుందంటే. సో అది దూరపు అనుభూతి. ఒక నగరాన్ని మనం దూరంగా ఉండి చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా బ్రహ్మ నిరాకార పరతత్వం యొక్క ఆ దూరపు అనుభూతిగా చెప్పబడినటువంటిది. కానీ అలాగే ఇంకా కొంచెం దగ్గరగా వెళ్తే, అంటే ఆ పరమాత్మ స్థితి, అక్కడికి వెళ్తే ఏం కనిపిస్తుంది, ఆ గ్రామాన్ని, ఆ నగరానికి సంబంధించినటువంటి అందమైనటువంటి భవనాల యొక్క శిఖరాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆలయాలు ఉన్నట్లయితే గోపురాలు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆలయం దగ్గరలోకి వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి మనం. సో ఆలయం దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దూరంగా చూస్తే ఆలయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది, మామూలుగా ఏదో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. కొంచెం దగ్గరగా వెళ్ళగానే గోపురాలు, బయట నుంచి అన్ని రకాలైనటువంటి కట్టడాలు అన్ని మంచిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. ఇంకా దగ్గరగా వెళితే ఆ భగవానుడి దగ్గరికి, సో లోపలికి వెళ్తే కానీ ఆ నగరంలో జరిగేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అనుభూతుల గురించి ఆయన ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే, నగరంలోనికి ప్రవేశిస్తే ఆ రహదారులు ఎలా మంచి సుందరంగా నిర్మితమైనటువంటి రహదారులు, ఉద్యానవనాలు, సరస్సులు, అలాగే ఆలయంలోనికి వెళ్తేనే కదా తెలుస్తూ ఉంటుంది లోపల ఉన్నటువంటి కోనేరులు కానీ, లేకపోతే అక్కడ చుట్టూ ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి శ్యామసుందరమైనటువంటి భగవంతుని రూపాలు, ఉత్సవ విగ్రహాలు, ఇంకా పక్కపక్కన ఉండేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటివి. సో ఆ విధంగా మరి నగరంలోనికి వెళ్ళి తిరిగి చూస్తేనే ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా
ఈ నిరాకార బ్రహ్మము, బ్రహ్మజ్యోతి అనున్నటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క పాక్షికమైనటువంటిది, దూరంగా ఉండే ఆ భగవంతుణ్ణి చూసేటువంటి విషయంగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంగా మనం శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ విధంగా ఈ బ్రహ్మము అంటే ఆ బాహ్యమునకు శక్తి రహితంగా కనిపించినప్పటికీ కూడా అది విద్య అవిద్య అనేటువంటి జ్ఞాన అజ్ఞానాలు తో కూడినటువంటి ఆ మాయ. సో ఆ నిరంతరము విద్య అవిద్యలు ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో మరి అవిద్య కారణంగానే, అంటే సరైనటువంటి అవగాహన లేని కారణంగానే మనిషి ఆ పరతత్వము చరమముగా నిరాకారమే అని భావిస్తూ దాని అందే మరి అతడు అదే అంత్యం. ఏదైతే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా అద్వైతులు చేసేటువంటి విషయాల్లో నిరాకార బ్రహ్మంలో లీనమయ్యేటువంటి వాళ్ళు సాయుధ్యముక్తి ఏదైతే అనుకుంటారో వాళ్ళు అక్కడతోనే అదే పరమంగా అనుకుంటూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆ దూరంగా ఉండి చూస్తే ఇక అదే అంత సుందరమైంది, ఇంకా అందులో ఏం లేదు, కనిపించింది నగరం అని భావించేటువంటి స్థితిలో. కానీ దగ్గరగా వెళ్తేనే కదా దానికి సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భక్తి యోగము ఎంత వృద్ధి చెందినను, అంటే భక్తి యోగంలో మనము ఎంతగా వృద్ధి చెందాము అనేటువంటి విషయమును బట్టి నిరాకారము సాకార అనుభూతులు కలుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో భక్తిలో తక్కువగా ఉండేట్ల నిరాకారంతోనే ఎలాగైతే దూరంలో ఉండి చూసినట్లుగా. సో కాబట్టి భక్తిలో ఎంత ఎక్కువగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా నిరాకార ఆ పరతత్వాన్ని యొక్క అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. మనము భక్తి ఎంత వృద్ధి చెందించో అంతగా ఆ పరతత్వమునకు సన్నిహితం కాగలము అని చెప్తూ, సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆ అవిద్యాశక్తి మాయా ప్రభావమునందున్నటువంటి జనులకు జ్ఞానం గాని భక్తి గాని ఉండదు అని చెప్తారు. వాళ్ళే అజ్ఞానులుగా దుష్కృతులుగా భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి వారు. కానీ ఎవడైనా ఏ కొద్దిగా వృద్ధి కంచిన అతడు పురోగమించి ఆ జ్ఞానంతో ప్రేమను జ్ఞానంతో మిళితం చేసుకుని ఆ జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తుడు కోవకు చేరుకొని ఆ తదుపరి అక్కడే చెప్తా వాళ్ళే ఆ విధంగా భగవంతుడిని ఆశ్రయించేటువంటి పుణ్యాత్ములుగా చెప్తూ ఉంటారు. మరొక 4 సుకృతులుగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తారు అక్కడ. సో అలా మరి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగామైనటువంటి ఆ జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని కలిగి పొందినప్పుడు అతడు భక్తిలో పురోగమించి భగవానుని మరియు ఆ భగవంతుని యొక్క సృజనాత్మకమైనటువంటి శక్తిని అవగతం చేసుకోగలడు. ఎలాగైతే ఆ నగరంలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత లేదా ఒక ఆలయంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఆలయంలో ఉండేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి అనుభూతులను పొందగలుగుతారో, లేదా నగరంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి వ్యాపకాలను చూడగలుగుతారో, అదే మాదిరిగా భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందినటువంటి వారు మరి ఇంకా మరికొంత వృద్ధి చెందినప్పుడు ఆ పరతత్వం యొక్క వివిధ శక్తులను కూడినటువంటి పురుషుడని ఏదైతే ధ్రువుడు ఇప్పుడు అవగతం చేసుకున్నాడో ఆ మాదిరిగా భగవంతుణ్ణి, అలాగే కుంతి మహారాణి కూడా అక్కడ చూస్తాం. సో అలా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తులు ఆ భగవంతుణ్ణి అనుభూతి పొందిన విధంగా మనము అంటే ఆ విధంగా అభివృద్ధి అంటే భక్తిలో వృద్ధి సాధించినటువంటి వారు ఆ పరతత్వం యొక్క వివిధమైనటువంటి శక్తులను, ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను అనుభూతి పొందగలరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో పూర్తిగా జ్ఞానంతో మరికొంత పురోభివృద్ధి సాధించినటువంటి భక్తులు ఇక ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య లీలలను అవగతం చేసుకోగలరు అని చెప్తూ ఉన్నారు.
అటువంటి స్థితి యందు మాత్రమే వారు దివ్యానందాన్ని, అంటే విశుద్ధ భక్తులు అన్యాభిలాషితా శూన్యం అని చెప్పబడినట్లుగా రూపగోస్వాములు వారు చెప్పినట్లుగా అలా ఉన్నటువంటి వారు సో ఆ దివ్య లీలలను అనుభూతి చేసుకోగలరు. అటువంటి స్థితి అందే మనిషి దివ్యానందాన్ని అనుభవించగలరు అని చెప్తూ, సో అలాగే ఇక్కడ ఈ బాటసారి గమ్యము అనేటువంటిది విశ్వనాథ చక్రవర్తుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణను మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేసినటువంటిది. ఏ విధంగా అయితే దూరంగా ఉండే నగరం మాత్రమే, అంటే ఒక ఉన్నది అని తెలుసుకున్నట్లుగా, అంటే భక్తి వైపుకు మళ్ళినప్పుడు భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి భావనలో వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ తర్వాత అంటే నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి గురించి అంత అవగాహన. తదుపరి ఇంకా దగ్గరగా నగరంలోనికి దగ్గరగా వెళ్తే నగరానికి ఇంకా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అదే హృదయస్థ పరమాత్ముడు. సో ఇక పరిపూర్ణంగా నగరంలోనే తెలుసుకోగలిగితే, అంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆ భగవంతుడితో కలిసేటువంటి లీలలు అవన్నీ కూడా ఆ భగవానుని యొక్క అనుభూతిని ఆయన సో మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఒక నగరంతో పోలుస్తూ వివరించినటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే అందులో కనిపించేటువంటి, ఎందుకంటే ఆ నగరంలోనికి వెళ్తేనే కదా తెలిసేటువంటిది. రహదారులైనా, ఉద్యానవనాలైనా, సరస్సులైనా, విక్రయశాలలైనా అన్నీ కనపడేటువంటిది. అలాగే ఇంకా అనుభూతి చేస్తే అందులో ఖరీదు చేసేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఇంకా కొన్ని మంచి నాటకశాలలు, వాటి ఎందుకు కూడా ఇంకా లోపలికి వెళ్తే ఆ నాటకశాల బయట కనిపిస్తుంది. లోపలికి వెళ్తే నాటకశాలలో నృత్యం చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి, సర్వత్రా ఉల్లాసంగా ఉండేటువంటి విషయాలు. సో ఆ విధంగా ఎంత ఎక్కువగా వృద్ధి చెందితే అంత ఎక్కువమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుతూ అంత ఎక్కువగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలల యందు అనుభూతమవుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మనిషి ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, ఆ పరతత్వాన్ని అనుభూతి పొందినటువంటి వాడు ఎలాగైతే ఒక విశ్వనాథ చక్రవర్తులు వారు వివరించినట్లుగా ఒక నగరంలోనికి వెళ్ళినటువంటి వాడు అందులో ఉండేటువంటి ప్రతి అంశాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి పొందినట్లుగా, అనుభూతి పొందినట్లుగానే మరి ఆ భగవంతుణ్ణి అనుభూతి పొందినటువంటి భక్తుడు కూడా ఆ విధంగా ప్రత్యక్షంగా వీక్షించినప్పుడు సంతుష్టుడు కాగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చాడు. సో ఇది ఈరోజు మనకి ఈ శ్లోకం నాకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఏవైనా మీరు యాడ్ చేయదలుచుకున్నా, డౌట్స్ ఉన్నా